भगवान श्री हरिनी परावाणी रूप आ श्रुति रूप कहता वेद है, कल्याणनी शीड़ी है अने सर्व सतशास्त्रों दोहन है। शीड़ीनो उपड़ो छेड़ो आकाश ने अडे है अने नीचलो छेड़ो जमीन ने अडे है। कहता आध्यात्मिक श्रेयनी सर्वोच्च भूमिका ने उपलो छेड़ो अडे है। कहता ब्रह्म रूप थई अने भगवाननी भक्ति करवी एम भगवान कहे छे। नीचलो छेड़ो भूमिका ने स्पर्शे छे। कहता क्या थूकवू, क्या संडास जवू, पेशाब करवो एवी नानी नानी आज्ञाओं पण भगवाने आ शिक्षापत्री में करी छे। सामान्य लोक जीवननी भूमिका ने आ शिक्षापत्री स्पर्शे छे। एकेश्वरवादी छे, सर्वधर्म समन्वय करावनारू आ उदार अने व्यवहारू छता तात्विक शास्त्र छे। कलियुगना लोको माटे संसार सागर में आ दीवादांडी छे। आनी राहबरी हेठळ एनी सूचना प्रमाणे जो चाले तो आ जीव कल्याणना मार्गे चाली अने तरी जाय। तो आ प्रमाणे गीताजी तो अर्जुननो शो करवा माटे रणभूमि में लखायेलू हतुं, ज्यारे शिक्षापत्री तो करुणाथी प्रगटी है अने बधा उपदेशोनुं शास्त्र है। गीताजी तो केवल अर्जुननो शो करवा माटे कहेवाणी है, ज्यारे शिक्षापत्री तो शांत मंदिर में सर्वजीव हितावह संदेश खुद भगवाने आपणने आप्यो छे अने एना लेखक स्वामीनारायण भगवान पोते छे। जो वेद, शिक्षापत्री अने वचनामृत आ 3 ग्रंथो एवा छे कि एमां कोई दोष न होय। जो ऋषि रचे एने श्लोक कहेवाय ने भगवान रचे एने मंत्र कहेवाय। एटले आ शिक्षापत्रीना श्लोको छे एने मंत्र पण कहेवाय। जो मानव रचित शास्त्र होय तो एमां जुदा जुदा प्रकारना दोषो आववानो संभव छे, पण भगवान जे शास्त्रों रचता हो एमां कोई दोष आवी सके नहीं। तो भ्रम, प्रमाद अने विप्रलिप्सा 3 प्रकारना दोषो मांथी कोई में 1, 2 अथवा तो 3 दोषो होय, ज्यारे शिक्षापत्री में आ 3 मांथी एकेय दोष नथी। भ्रम एटले मूળ तत्वનું ज्ञान अविद्या शक्ति थी ढंकाई जाए। कहता खरू जे कहेवानुं होय न कहेवाय, एना बदले बीजू ऊंधू जतुं कहेवाई जाए, एने भ्रम कहेवाय। घणी वार आपणे नथी कहेता कि मने भ्रम थई गयो एटले मैं मगनभाई ने बदले छगनभाई मानी लीधा। एम जे होय एनाथी कांईक ऊंधू चतुं कहेवाई जाए, शास्त्र में लखाई जाए, एनुं नाम भ्रम। प्रमाद एटले आपणे क्रिया करता होय छतां पण आपणे यथार्थ एमां भाનમાં न होईए, 100% આપણું કોન્સન્ટ્રેશન ન હોય। ઘણીવાર જમવા બેઠા હોય ને પછી જમતા જમતા આપણે 12 બાસુંદીની વાટકી ચડાવી દઈએ અને પછી પૂછે કે ભાઈ કેવી બાસુંદી થઈ, ત્યારે કે લાવો જરાક ચાખીએ। અરે દેવતા આખા ઘરની તો પી ગયો ને હવે કહે છે કે ચાખું। तो ये वातो करता करता 12 बासुंदीनी वाटकी पी गया पण खबर नहोती, एनु नाम कहेवाय प्रमाद। तो शास्त्र में एक्जेक्ट शुं लख्युं छे एने खबर न होय एटले ऊंधू चतुं गमे ते लखाई जाए, मननी असावधानी। त्रीजो विप्रलिप्सा कहता तुंडे तुंडे मतीर भीना। बधा एना मगज में जुदा जुदा तात्विक अर्थो होय तो पोतानी मान्यता गमे तेम करी अने सामेवाळाना मगजमां ठोकी बेसाडवानी जे मनोवृत्ति अने एवी मनोवृत्ति द्वारा आपणे जे लखाण करीए तो ए लखाणमां विप्रलिप्सा नामनो दोष आवे। माटे आपणा मगजनी जे कांई मान्यता ए बीजाना मगजमां ठसाडवा माटे लखेलो ग्रंथ एमां आ विप्रलिप्सा नामनो दोष आवे। तो आ तो खुद भगवाने लख्यो छे। एटले 3 प्रकारना दोष कहता सर्व दोषोथी वर्जी जेवो 100% शुद्ध आ शिक्षापत्री नामनो ग्रंथ छे। भगवान लखे छे कि लिखामी सहजानंद स्वामी। सामान्य रीते स्वामी शब्द घणाने लागू पड़े।
સ્ત્રીનો પતિ હોય એને પણ સ્વામીનાથ કહેવાય છે. માલિક હોય એને પણ સ્વામી કહેવાય. અને જે કોઈ સાધુ સંતોમાં સંન્યાસી હોય, સંન્યાસીમાં ખાસ બધાને સરસ્વતી લાગે અને સાધુઓમાં સ્વામી શબ્દ લાગે. તો શિક્ષાપત્રીના લેખક પોતે પોતાનું નામ લખે છે સહજાનંદ સ્વામી કહેતા સહજ આનંદના જે માલિક છે એવો ભગવાન કે હું છું. તો આવું સ્વામિત્વ તમે જુઓ, એ દાસત્વ વગરનું સ્વામિત્વ ભાગ્યે જ કોકને હોય. નોકર હોય નોકર, એ એની પત્નીનો તો સ્વામી કહેવાય. તમે જોજો આમ પાણી ભરવા ગયા હોય ને બેડું લઈને નળે કોર્પોરેશનના, તો નોકરની પત્ની હોય ને એ શું કહે, મારા ધણી વગર એના સાહેબને 1 મિનિટ ન ચાલે. શું કહે? એ એક દી ન ગયા હોય તો 10 ફોન સાહેબના આવે અને તેડવા આવે. લ્યો, એને એમ લાગે કે મારો ધણી જ સર્વસ્વ છે ઓફિસમાં. પણ હવે એ તો કાગળિયા આમથી આમ લેવા દેવા મૂકવા માટે એની જરૂર પડે છે. એ ન હોય તો એવા બીજા 1000 લાઈનમાં ઊભા હોય. છતાં એ બાઈને એમ થાય કે મારા ધણીનું બહુ જરૂર છે, એનો બહુ મહિમા ઓફિસમાં છે. પણ આખરે એ તો બિચારો હવે નોકર છે. શું છે, એના ઉપર તો ક્લાર્ક હોય, એના ઉપર હેડ ક્લાર્ક હોય, એના ઉપર હેડ ઓફ ધી ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એના ઉપર પ્રિન્સિપાલ હોય, એના ઉપર જો ટ્રસ્ટની પાછી ચાલતી હોય તો ટ્રસ્ટી મંડળ હોય, એના ઉપર મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી હોય. કોઈ સ્વતંત્ર છે અને એ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ઉપર પાછા ટ્રસ્ટના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન. સરકારીમાં હોય તો ના પાછા એના ઉપરથી વળી શિક્ષણ સચિવો આવે, એજ્યુકેશનલ ડિપાર્ટમેન્ટના ઓફિસર આવે બધા. ત્યાંથી આગળ જાય તો વળી પાછા ગવર્મેન્ટમાં સરકારી એસઓ હોય, ગવર્મેન્ટના પીએ હોય, શિક્ષણ મંત્રી હોય. એને વળી એમ થાય કે હું સ્વતંત્ર છું. ત્યાં વળી ચીફ મિનિસ્ટરનો કાંઈક કાગળ આવે કે આ જરાક કરી દેજો તો એને તરત એનું માનવું પડે છે. ચીફ મિનિસ્ટરને પાછો વળી કેન્દ્રમાંથી કાગળિયો આવે તો એને એની આજ્ઞા પાડવી પડે. કેન્દ્રવાળાને વળી પાછા વડાપ્રધાન જેમ કે એમ કરવું પડે. વડાપ્રધાનને વળી પાછી રાષ્ટ્રપતિની આજ્ઞાઓ માનવાની. રાષ્ટ્રપતિને વળી પાછું આખું પ્રધાનમંડળ જેમ કે એમ 2-4 વખત જો ખરડો પાછો મોકલે તો સહી કરી દેવી પડે. જો 2/3 બહુમતીથી ખરડો પાછો મોકલે તો એનું પણ કાંઈ ચાલે નહીં. દેશના વડાપ્રધાન કહેવાય, છતાં પણ 5 વર્ષ પછી પાછી એને પ્રજા પાસે ગરજ રાખવી પડે કે મને ચૂંટો. જેટલા સભ્યો હોય એ બધા એને વફાદાર રાખવા પડે, નહીંતર ગમે તે દી ઉથલાવી નાખે. લે કહેવાય દેશના વડાપ્રધાન, પણ કોઈનું સ્વામિત્વ દાસત્વ વિહોણું નથી. કોકની ગરજને કોકની ચમચાગીરી કાયમ બધાને કરવી જ પડે છે. જ્યારે એવું સ્વામિત્વ એક ભગવાનનું છે કે એને બીજા કોઈની ગુલામી નથી. જુઓ, ભગવાનનું સ્વામિત્વ કેવું છે, દાસત્વ વિહાણું છે. એકો હવૈ નારાયણ આશ્રિત ન બ્રહ્મા નેશાન ન સૂર્ય ન ચંદ્ર ન તારકા. વેદો કહે છે સર્વપ્રથમ કોણ હતું? એકલા ભગવાન હતા, નારાયણ. એ સિવાય ન બ્રહ્મા, બ્રહ્માજી નહોતા, ન ઈશ કહેતા શિવજી નહોતા, સૂર્ય ચંદ્ર તારા એ માયલું કાંઈ નહોતું. સચે સ્વામી પતિશ્ચ જગત. એ વળી કેવા છે તો કે એ સાચા સ્વામી છે
અને આ જગતના પતિ છે કહેતા અનંત કોટી બ્રહ્માંડના જો કોઈ નાયક હોય, નાથ હોય તો એ કોણ છે? સર્વેશ્વર ભગવાન સ્વામિનારાયણ. એની આજ્ઞામાં જ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને બીજા અવતારો રહે છે. જો એક વખત ગાંફ ગામમાં સત્સંગ ચાલે, ભાગવતની કથા બેઠી. હવે એ ગાંફ ગામમાં મહારાજે એકવાર ગયેલા ત્યારે કહેલું કોઈએ સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે એમ તમારે કહેવું નહીં. છતાંય જે ભગવાનના કહેવાળા ભક્તો હોય એ તો રહી ન શકે. ભાગવતની કથા સાંભળવા વસતા રાવળ જાય. કથા ચાલે ને બગાસું આવે, છીંક આવે એટલે શું બોલે? જોરથી સ્વામિનારાયણ એમ બોલે. તાર ગામનું મુખિયા બેઠેલું એ કહે છે કથા તું ભાગવતની સાંભળે છે, નામ સ્વામિનારાયણનું શું કામ લે છે? ત્યારે કહે છે સાંભળો, બીજા બધા અવતારો થયા ને એ તો મારા ભગવાન સ્વામિનારાયણે જેટલી આજ્ઞા કરી હતી એટલું અવતાર કાર્ય કરીને પાછા ગયા છે. અને મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો સર્વોપરી છે. એ તો ઈચ્છા આવે એમ કરે અને એનામાંથી જ આ બધા અવતારો પ્રગટ થયા છે. માટે હું અવતારીનું નામ લઉં છું. ત્યારે પેલા બધા કહેલાય આ તો આને સ્વામિનારાયણે સર્વોપરી બધા અવતારના કારણ છે એમ કહ્યું. એટલે ગામના પેલા સત્સંગીઓ હતા એ કહે વસતા રાવળ તું આવું કેમ બોલ્યો? ત્યારે કે મને જે લાગે છે એ કહું છું ને, હું તો આમ જ કહેવાનો છું, તમારે થાય કરી લ્યો. ત્યારે કે આજથી તું નાત બારો. સત્સંગીની નાતમાંથી એને બહાર કાઢી મૂક્યો. મંદિરે નહીં આવવાનું. એ કે મંદિરે તો મારે આવવું પડશે, જો એમાં કાંઈ નહીં થાય. વાજબી કહેતા હોય તમારે ભેગો નહીં બેસવું બસ. ત્યારે કહે છે ભલે. જો પછી આ તો કાયમ સ્વામિનારાયણનું સર્વોપરીની એમને એમ જાહેરાત કર્યા કરે. એમાં ભગવાન પધાર્યા. ઝાડ નીચે મહારાજ ગામની બહાર પલંગ ઉપર બેઠા. બધા ભક્તો આવીને પગે લાગ્યા. વસતા રાવળ દૂરથી પગે લાગીને દૂર બેઠા. એટલે મહારાજ કે વસતા રાવળ કેમ દૂર બેઠા, નજીક આવો ને. ત્યાર ગામ લોકો કે મહારાજ અમે નાત બારો કાઢેલો છે. મહારાજ કે એમ કેમ કર્યું? તો કે આપની આજ્ઞાનો લોપ કર્યો ને એટલે એને નાત બારા કર્યા છે, માટે એ નહીં આવે. ભગવાન કહે છે વળી શું કર્યું? તો કે મહારાજ આવી રીતે કથામાં એને સર્વોપરી કહ્યા. મહારાજ કે વસતા રાવળ અમે તને ના પાડી હતી કેમ તે અમારું આવી રીતે સભામાં પ્રખ્યાપન કર્યું? ત્યારે મહારાજને કે સાંભળો મહારાજ, મને જેવા આપ એવો આપ ઓળખાણા છો ને એવા હું કહેવાનો છું. તમે કહેશો તો આમાં કાંઈ વાજબી થશે નહીં. ત્યારે ભગવાને નજીક બોલાવ્યા ને ભગવાનને વાહો થાબડે ને કીધું જા વસતા રાવળ તને છૂટી છે, તારે જેમ કહેવું હોય એમ કે જે. ભગવાન કે આ વસતા રાવળ એક તમારા ગામમાં સાચું સમજ્યા છે, બીજા કોઈ સમજ્યા નથી. જો તો આમ આવા ભગવાન છે એ એક જ ખરા અર્થમાં સ્વામી કહેતા માલિક છે, સર્વોપરી છે. એ સિવાય બધાને કોકની ગુલામી છે. જો અમને બધાને સ્વામી પાછળ લાગવું પડે, પણ એ તો આ ભગવાનની ચૂંદડી ઓઢી એટલે. બાકી અમારો શું ભાવ બજારમાં મૂક્યા વાત કયો છે ભાઈ? કોઈ આપે અમારું કાંઈ? પણ ભગવાનની ચૂંદડી ઓઢી છે તો આવીને બધા પગે લાગે છે. તો એ ભગવાનના પ્રસંગને પામી અને આ બધા દેવી દેવતાઓ કે ઈશ્વરો છે એને ઐશ્વર્ય સંપત્તિ અને સત્તા મળી છે ને એટલે એને લોકો માને છે. પણ એ કોઈની સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એ બધા પ્રભુને આધીન સત્તાવાળા છે. એટલે તો સત્સંગી જીવનમાં અને સત્સંગી ભૂષણમાં લખે છે
કે મહારાજનું અક્ષરધામ છે, એમાં સિંહાસન નીચે ભગવાનના પગ મૂકવા માટે એક પાદ પીઠિકા છે. ત્યાં બધાએ બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી, શિવજી અને વિષ્ણુ ભગવાનને નમસ્કાર કરવા આવે છે ને, રોજી માથું નમાવે ત્યારે મુગટ ઓલા પાદ પીઠિકામાં અડે ને ત્યારે એ પાટલો ગહાઈ ગયો. શું થયું? મુગટના ઘસારાથી ભગવાનને પગ મૂકવાના પાટલામાં ઘસારો પડી ગયો છે. એટલા તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ રોજ ભગવાનને માથું નમાવે છે. તો આવા એ ભગવાન ખરા અર્થની અંદર સાચા સ્વામી કોઈ હોય તો આ એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. બાકી બધાય ચક્રવર્તી સમ્રાટ લ્યો કે પછી બ્રહ્માંડના નાયકી બધાય આખરે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણના સેવક છે. રાવણ, હિરણ્યકશિપુ, સૌભરી, પરાશર, ચ્યવન, વિશ્વામિત્ર આ બધાય મોટા મોટા માથા કહેવાતા હતા, પણ એ બધાએ તમે જો ભગવાન આગળ કોઈનું કાંઈ ચાલ્યો નથી. રાવણને એમ થતું કે મારા જેવો બળવાન કોઈ નથી, પણ એને વાલીએ 6 મહિના બગલમાં દબાવી રાખ્યો. જો પાતાળમાં ગયો તો એક ઠોકે સીધો ઉપર પાતાળમાંથી બહાર આવી ગયો. અને ભગવાન રામે તો એને રણમાં રોડી નાખ્યો. જો એટલે કહે છે કે એ બધાય છે એ આટલા મોટા હોવા છતાં પણ ભગવાન આગળ તો દાસ જ છે. વળી ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના તો સૌ કોઈ ગુલામ છે. શું કહ્યું? ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના તો બધાય ગુલામ છે, કોઈ સ્વામી નથી. આ મોટા મોટાના નામ લીધા તમે જુઓ, એ બધા રાવણ હતો એ પણ મહાકામી હતો. હિરણ્યકશિપુ એ પણ અંતઃકરણથી દબાયેલો હતો. સૌભરી, પરાશર આ બધાને પણ આ દોષોએ પરાભવ પમાડ્યા છે. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એક વખત ઇંગ્લેન્ડથી પાછા આવવાના હતા. કદાચ વિવેકાનંદનો પ્રસંગ હોઈ શકે, હવે બેમાંથી જે હોય તે. એવે વખતે પહેલાં તો શું વહાણ ચાલતા, પ્લેનની સર્વિસ નહોતી, હજી પ્લેન શોધાણા નહોતા. એટલે ઇંગ્લેન્ડનો રાજા હતો ને એ આ જહાજમાં બેઠો. પછી એને આમ નજર કરી તો પોર્ટમાં એક સાધુને ફરતા જોયા, અને આપણો વેશ તો નિરાળો હોય ને એને ખબર પડી ગયા હિન્દુસ્તાનના સંત લાગે છે. એટલે પોતાના એક સિપાહીને મોકલો, જા ઓલા સાધુ મહાત્મા બિચારા રહી જશે એને બોલાવી આય. એટલે સિપાહીએ જઈ અને એમ કહ્યું કે ચાલો મહાત્માજી, અમારા રાજા કહે છે કે જલ્દી જહાજમાં બેસી જાઓ, નહીંતર આ જહાજ સ્ટીમર ચાલુ થઈ જશે તો રહી જશો ને પછી તો 1.5 મહિને બીજી સ્ટીમર ઉપડશે. ત્યારે સંત શું કહે છે કે એક જહાજમાં 2 રાજા ન હોય. જા શું કહે છે? એક જહાજમાં 2 રાજા ન હોય, તું જવા દે, મારે નથી આવું. પેલો સિપાહી વિચાર કરે કે માગી ખાવું ને પાછો રાજા આવીને એના રાજાને વાત કરી કે એ તો ના પાડે બાવો આવવાનું, એને ઇન્ડિયા તો જવું છે પણ એ કે તમારા ભેગો નહીં. ફરી વારાને મોકલા, જા ભાઈ એને સમજાય. પ્રધાનજી આવ્યા, એ કે ભાઈ મહાત્માજી તમને ખબર નથી, 1.5 મહિના તમારે અહીં રહેવું પડશે, માટે અમારા રાજા ખાસ કહે છે કે તમે આવીને બેસી જાઓ તો ઇન્ડિયા ભેગા થઈ જાઓ. ત્યારે કે મેં કીધું નહીં, એક વાહણમાં 2 રાજા ન હોય ભાઈ, જાઓ તમારે કહી દો કે મારે નથી આવું. પેલો રાજા વિચારમાં પડી ગયો, ખુદ ઉતરીને પોતે મળવા આવ્યો. મહાત્માજીને કહે છે બાપજી હાલો બેસી જાઓ, હું ઇંગ્લેન્ડનો મહારાજા તમને વિનંતી કરું છું, પરગણા હશે. ત્યારે કહે છે કે સાંભળો, મેં તમારા સેવકોને કહ્યું ને કે એક વહાણમાં 2 રાજા ન હોય, માટે હું નહીં આવું. પેલો કહે છે કે ભાઈ તું રાજા છે નો? ત્યારે સંત કહે છે કે સાચો રાજા તો હું છું. આમ જો તું રાજા છે, આટલા બધા તારી આગળ પાછળ ફરે છે, તને કોઈ મારી ન નાખે એની બીક છે, કેટલા સૈનિકો તારે ભરી બંદૂકે રાખવા પડે છે. આમ જો
જ્યાં જાય ત્યાં તને કાચી જેલમાં જ રાખવો પડે. સ્વતંત્ર હું છું, મારે આગળ પાછળ કોઈની ચિંતા છે, મને કોઈનો ડર નથી. અને આમ જો કેટલી બધી ખાવા પીવાની મોજ શોખની સામગ્રીઓ તે લીધી છે. અને મારા સામું જો એક જોડીને ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય કાંઈ મારી પાસે છે? સાચો બાદશાહ તો હું છું કે મારે આ દુનિયાની કોઈ તમામ નથી. જો ચાહ ગઈ ચિંતા મટી મનવા બે પરવા જીસકો કશું ન ચાહીએ વો શહેનકા. સાચો શહેનશાહ બાદશાહ તો હું છું કે મારે કોઈ અંગરક્ષકોની જરૂર નથી પડતી, નથી કોઈ વિષયોની જે ભેગા રાખવાની જરૂર પડતી. હું તો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો બાદશાહ છું. તું તો રૈયતનો બાદશાહ છે ને એ તારું માનતા નથી. ત્યારે તારે આ બધા પોલીસો ન્યાય કોર્ટ ને બધું રાખવું પડે છે. જ્યારે મારા તો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જેમ મારી ઈચ્છા આવે એ પ્રમાણે વર્તે છે. એટલે ખરો બાદશાહ તો હું કહેવાઉં. તું રાજા શેનો? ત્યારે ઓલો રાજા કહે છે બાપજી હાલો તમે રાજા, હું રૈયત, પણ હવે તમે વાહણમાં બેસી જાઓ છો. તો આમ ખરો રાજા કોને કહેવાય? ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ઉપર જેને પ્રભુત્વ મેળવ્યો એ સાચો રાજા કહેવાય. ભગવાન પોતે કહેતા જુઓ કે અમે તો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને જેમ સિંહ બકરીને પકડી લે ને એ પ્રમાણે પકડીને રાખ્યા છે, ને બીજાને તો એ દેખામાં પણ આવતા નથી. એટલે આવા ભગવાન એ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. એટલે ભગવાન કહે છે હું સહજાનંદ સ્વામી આ શિક્ષાપત્રી લખું છું. શિક્ષાના બે અર્થ થાય, એક તો દંડ અને બીજું ઉપદેશ. તો આ દંડ પત્રી નથી પણ ઉપદેશની પત્રી છે. જેની ઉપદેશની જીવ પ્રાણી માત્રનું હિત કરવા માટે ભગવાને આ શિક્ષાપત્રીની રચના કરી છે. શિક્ષણમ શિક્ષા હિતોપદેશ પત્રી પતતી સ્થાનાંતરમ ગચ્છતી સ્વાભિપેતો અર્થો અનયા ઇતિ પત્રી. બીજા સ્થાને પોતાનો અભિપ્રેત અર્થ લઈ જાય એનું નામ કહેવાય પત્રી અથવા તો પત્ર. તો આ શિક્ષાર્થા પત્રી ઇતિ શિક્ષાપત્રી મધ્યમ પદ લોપી સમાસ આમાં છે. તો આવી આ શિક્ષાપત્રી એમાં ભગવાને નાનાથી નાની માંડી અને મોટાથી મોટી બધી જ આજ્ઞાઓ આ લોકમાં અને પરલોકમાં બેમાં રૂડું થાય એવી આજ્ઞાઓ ભગવાને કરી છે. કારણ કે ભગવાન ગુરુ છે, સ્વામી છે. ભગવાન કહે છે હું બધાયનો ઉપદેષ્ટા આચાર્ય છું. તો ગુરુ, સ્વામી, મા બાપ, આચાર્ય અને વડીલ આ બધાયનો સહજ સ્વાભાવિક ધર્મ અને સ્વભાવ પણ હોય કે અકારણ પોતાના આશ્રિતોનું હિત કરવું, એનો ધર્મ છે. જો મા બાપ હોય એની પવિત્ર ફરજ છે, મોટા ભાઈ હોય તો એની પવિત્ર ફરજ છે. નાના બંધુઓ ક્યાંક આડે અવડે રસ્તે જતા હોય, ભૂલ કરતા હોય તો એને સાચો રસ્તો દેખાડવો, એનું હિત થાય એવું કરવું. અને એના માટે જરૂર પડે તો એને સામ દામ ભેદ અને દંડની નીતિ પણ અપનાવવી જોઈએ. જો તો આમ કહે છે જીવ પ્રાણી માત્રનું હિત કરવું એ ગુરુનું, આચાર્યનો એનો ધર્મ છે, એની ફરજ છે. એટલે ભગવાન બધાયનું હિત કરવા માટે અને જીવ પ્રાણી માત્ર ભગવાનના બાળકો છે. મનુષ્યના ભગવાન ગુરુ છે પણ મા બાપ તો જીવ પ્રાણી માત્રના છે. કોના? કારણ કે બુદ્ધિ હોય એના ગુરુ થવાય નહીં. મૂર્ખ જન સંપર્કો સ્વર્ગે આપી સુખદાયી. મૂર્ખનો સંપર્ક તો સ્વર્ગમાંય નકામો. કોક એમ કે તમને સ્વર્ગમાં લઈ જવું પણ મૂર્ખો ભેળો રાખવાનો ના પાડી દેવી કે એ નહીં જોઈએ આપણે. હું અહીંયા પૃથ્વી ઉપર સારો છું પણ મૂર્ખાને મારે સોબત ખપે નહીં. કારણ કે હાલતા બધે ઉપાધિ કરે. એટલે
જેને બુદ્ધિ આપી છે એવા મનુષ્યના ભગવાન ગુરુ છે અને જીવ પ્રાણી માત્રના પ્રભુ મા બાપ છે, બધા એના બાળકો છે. તો મા બાપની ફરજમાં આવે કે બધાનું હિત કરવું. એટલે ભગવાને આજ્ઞા કોને કરી? આજ્ઞા માણસોને, પોતાના આશ્રિતોને કરી, જેથી કરીને જો માણસો પાડે તો એનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય અને આ લોકમાં સુખી થાય. અને એ શિક્ષાપત્રી માણસો પાડે તો જીવ પ્રાણી માત્રનું હિત થાય. કસ્યાપી પ્રાણીનો હિંસા નૈવ કાર્યાત્ર મામકૈ સૂક્ષ્મયુકા મતકુણા દેરપી બુદ્ધિયા કદાચ ન. ભગવાન કે જીવ પ્રાણી માત્રની હિંસા ન કરવી. નાના એવા જૂ માકડ ચાચર આદિક જીવની પણ જાણીને તો ક્યારેય હત્યા કરવી નહીં. જો આજ્ઞા કોને પાડવાની? માણસને. અને હિત કોનું થાય? નાના એવા જૂ માકડ ચાંચડ મચ્છર વાયરસ બેક્ટેરિયા આ બધાનું હિત થાય. એટલે કારણ કે એ બધાએ પણ ભગવાનના બાળકો છે. એટલે ભગવાને આ શિક્ષાપત્રી પોતાના આશ્રિતો પ્રત્યે અને મનુષ્યો પ્રત્યે પણ લખી છે અને એમાં હિત જીવ પ્રાણી માત્રનું સમાયેલું છે. એટલે આવી ભગવાનની આ શિક્ષાપત્રી, એની આજ્ઞાઓ ઘણાને એમ લાગે કે આ બંધન છે, પણ શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા છે ને એ ભક્તો બંધન નથી. હો, પગમાં જો જંજીર પહેરાવી હોય તો એ બંધન રૂપ છે, પણ એમાં ઝાંઝર પહેરાવ્યા હોય તો ઝાંઝર સહી શું થઈ જાય? અંગનો શણગાર થઈ જાય. એમ શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞાઓ છે એ ભક્તો જંજીર નથી પણ ઝાંઝર છે, મુક્તિના સાધનો છે. અને એ આ જીવને મોક્ષના માર્ગે લઈ જાય છે. અને આ લોકમાં પણ તમે જુઓ, શિક્ષાપત્રીનું કવચ ધારણ કરે, કહેતા એની આજ્ઞાઓ પાળે, એને આ લોકમાં કીર્તિ વધી જાય. સમાજમાં પણ ઘણી વાર તમે જુઓ કે સ્વામિનારાયણના સત્સંગી છે તો કાંઈ કહેવાનું હોય નહીં, પાકા સત્સંગી છે, આજ્ઞા પાળે છે તો, નહીતર પછી નામના નહીં. શું કહ્યું? કેવળ નામના સત્સંગી હોય એની વાત આ થતી નથી. કારણ કે બધી જગ્યાએ બે પ્રકારની ક્વોલિટી હોવાની, ઇમિટેશન એન્ડ એકચ્યુઅલ ગોલ્ડ જ્વેલરી. તો એમાં ઇમિટેશન સત્સંગીની વાત નથી. જે સાંગો પાંગ શિક્ષાપત્રી પાળે છે એના માટે જગતમાં એવી એક છાપ છે કે એનામાં કોઈ ખામી ન હોય. જો આ ઘડિયાળ ટાંગેલી હોય, બંધ હોય ગાંધી વખતની આઝાદી પહેલાંની, તો પણ આપણને કોઈક પૂછે કે આ શું છે તો આપણે એમ કંઈક ઘડિયાળ છે. અને નવી પેટી પેક લાવીને ખોલીને લગાડી હોય અને પછી કોઈક આપણને પૂછે કે આ શું છે તોય આપણે શું કહીએ? ઘડિયાળ છે. બેયને ઘડિયાળ જ કહેવાય ને. પણ એક ઘડિયાળ છે એમાં સેલ નાખ્યા હોય તો કાયમ ટાઈમ વ્યવસ્થિત બતાવે, અને ગાંધી વખતની જે ઘડિયાળ છે એ ટાઈમ બતાવે દિવસમાં 2 વખત બતાવે, એકવાર રાતે ને એકવાર દિવસે. જ્યાં કાંટા અટકીને પડ્યા હોય એ ટાઈમ દેખાડે, એ સિવાય ક્યારેય એ સાચો ટાઈમ દેખાડે નહીં. કહેતા એને કહેવા માત્રની ઘડિયાળ કહેવાય. જો પણ એ ઘડિયાળ કામ ન આપે. આપણા ભૈલાલ બાપા કોઠારી છે ને ગાંધીનગર, એ કે ઇંગ્લેન્ડની સાયકલ મારા ઘરે પડી છે, આઝાદી પહેલાંની હજી છે, ટીંગાડીને રાખી છે. એ કે મારા ઘરે કોક આવે એટલે હું દેખાડું કે આ શું છે તારે? કે સાયકલ. પણ મેં કીધું ફરે ખરી? તો કે ફરે નહીં, દેખાડવામાં કામ આવે. એ મ્યુઝિયમમાં મુકાય. અને શું કરાય કે આ આઝાદી પહેલાંની ઇંગ્લેન્ડની સાયકલ. અને અત્યારની નવી લીધી હોય તો ભલે ઇન્ડિયન મેડ હોય, પણ તરત માથે બેહીને પેડલ માર્યું હોય તો માંડે રોડ ઉપર દોડવા. જો
એમ સાયકલ તો બેયને કહેવાય, પણ એ ગાંધી વખતની સાયકલ ચાલે નહીં. ઘડિયાળ બેયને કહેવાય, પણ એ ટાઈમ દેખાડે નહીં. એમ સત્સંગી તો બધા તીલા ટપકા કરે અને મંદિર આવે એટલે કહેવાય, પણ એ બધા કલ્યાણના ભાગીદાર નહીં. માટે જે કોઈ શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા પાળતા હોય એના માટે એ અલંકાર રૂપ થઈ જાય, શોભારૂપ થઈ જાય, લોકમાં એની કીર્તિ વધી જાય. માટે તમે જુઓ, જગતની અંદર પણ બંધન વગરનું જીવન નકામું, સ્વચ્છંદી થઈ જાય. સ્વતંત્ર જીવનના આવરણો ઘણા આવે. શું થાય? બાઈ એમ કે મારે લગ્ન જ નથી કરવા, તો એ શોભારૂપ થાય? કયો જોઈએ? અરે બાઈની ક્યાં વાત કરો, પુરુષ તમે જુઓ ને, બિચારા નોકરીએ લાગ્યા હોય, ક્યાંક માંડ તો ક્યાંક ડોનેશન દઈને નોકરી મળી હોય ને પછી ક્યાંક ભાડે ઘર શોધવા જાય ને, પહેલાં તો ક્યાંક હું ફલાણી કંપનીમાં નોકરી, અરે આવો આવો, સરસ સરસ, બેસો બેસો. લાર્સન એન્ડ ટોબ્રોમાં સર્વિસ છે, ટાટા કેમિકલમાં બહુ સરસ. શું કામ હતું? તો કે ભાડે ઘર જોતું હતું. અરે બોલો ને, કેટલી રૂમ રસોડું જોઈએ તમારે? ત્યારે કે એક રૂમને રસોડું હોય તો ચાલે. બહુ સરસ. ભાડું? તો કે તમે કયો એ પ્રમાણે ભાડું આપી દે. એમાં શું? ત્યારે કે રૂપિયા 1500 આમ તો લઈએ છીએ, પણ તમે સજ્જન દેખાવ છો એટલે 1400 લઈશું બસ. પછી કે પરિવારમાં કેટલા જણા? ત્યારે કે આમ તો હું વાંઢો છું. શું કે? હજી મારા મેરેજ નથી થયા. તો કે એમ કરો ને, 2 દી પછી તમે આવો. કારણ કે બીજા એક ભાઈ કહી ગયા હતા, એ જો આવે તો એને અમે પહેલાં કહેલું છે, એટલે 2 દી પછી તમને કહી. 2 દી પછી જાય ને તો પેલા કહે છે કે ભાઈ મકાન ખાલી નથી. કોઈ ન દીધું હોય તમે જુઓ, છતાં એને મકાન આપે નહીં. શું કામ? તો કે વાંઢો છે. બેની દીકરીઓનું આપણે જોવું પડે. ગમે ત્યારે ગમે એની બુદ્ધિ ફરે અને કાંઈક આપણે તકલીફ ઊભી થાય, એના કરતાં વાંઢાને મકાન દેવું નહીં. પરણેલાને 1300માં આપે, પણ વાંઢાને 1500માં ભાડે આપે નહીં. શું કામ? તો કે હજી સંસારના બંધનમાં આવ્યો નથી. જો કોઈ ભરોસો નથી કરતા એના. સજ્જન માણસ હોય તો ભરોસો નથી મૂકતા કે એનો કાંઈ ભરોસો નહીં. એમ દીકરી પણ વાંઢી રખડતી હોય તો મા બાપને નથી ચિંતા હોય છે ને, પણ પરણેલી હોય તો સુહાગણ સુંદરી કહેવાય. જો તમે કુંવાશિકા કહેવાય, પણ ક્યાં સુધી ભાઈ 16 વર્ષની હોય ત્યાં સુધી. પછી તેમ કે હવે માવડી લગ્ન કરી લે, ક્યાં સુધી કુંવારિકા ગોળણી થઈને લાડવા ખાવા સંતોષીમાંના, એમ કે ને. પછી તો એને 18, 20, 22, 25 વર્ષે મેરેજ કરી લેવા જોઈએ, તો એના માટે શોભારૂપ કહેવાય. પછી એ કુંવારી રખડતી હોય તો શોભારૂપ. તરત એમ કે આનું કેમ હક પણ નહીં થતું હોય, કાંઈ ખોટ ખાપણ હશે, અવડા સ્વભાવ હશે. અરે 100% શુદ્ધ હોય બિચારી, તોય જલ્દી એનું હક પણ ન થાય. 1000 જાતની તપાસ, ઇન્ક્વાયરી કરે, અને પછી વળી લાકડે માકડું ક્યાંક બાજી જાય તો ઠીક છે. જો તો એ બંધન નથી સ્વીકારતા તો કિંમત ઘટી જાય છે. જો અને ધૂળની ઢગલી પડી હોય, કોઈ અડે એને, પણ કોક લઈને એને સરસ મજાના ગુલાબી કાગળિયામાં પડીકું વારી દે. શું કરે? ગુલાબી કાગળિયામાં પડીકું વાળી દે. ઓલું હોનું વીંટવાનું આવે ને, અથવા તો પથરો એક પડ્યો હોય ને એને ફર્સ્ટ ક્લાસ બોક્સમાં ભરીને જિલેટીન પેપર માથે આમ ગિફ્ટ આર્ટિકલ જેવું કરીને મૂકી દે રોડ ઉપર. તો સ્કોડા એક્ટિવા લઈને કોક જાતો હોય ને જોઈ જાય કે ગિફ્ટ આર્ટિકલ પડ્યું લાગે, ફાટ લઈને બ્રેક મારીને રિવર્સ કરીને પાછો આવે. હો ભલે અંદરથી ખોલીને પછી ગળબો નીકળે કે પછી ગુલાબી કાગળિયામાં ધૂળની ઢગલી નીકળે, પણ એકવાર તો મોટી હસ્તી હોય તો આવીને એને નમે. શું કામ? તો કે એ બંધનમાં આવ્યા એટલે એની કિંમત થઈ. એમ આપણે પણ આ શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા, એના બંધનમાં રહીએ તો આપણી કિંમત પણ
વધી જાય. એટલે ભગવાન કહે છે આ શિક્ષાપત્રી હું મારા આશ્રિતો પ્રત્યે લખું છું. આ બંધન નથી પણ મુક્તિનું દ્વાર છે. શું છે? મુક્તિનું દ્વાર છે. જો દીકરી કુંવારી રખડે એના માટે શોભારૂપ નથી, પણ પરણી જાય તો એ સુહાગણ સુંદરી કહેવાય અને ગ્રહસ્થી કહેવાય. જુઓ તમે, એમ આપણે પણ આ ગળામાં કંઠી નાખીએ અને ભગવાનના નિયમો ધારણ કરીએ ત્યારે આપણે ભગવાનની સાથે લગ્ન કર્યા કહેવાય ને આપણે પણ પછી સુહાગણ કહેવાઈએ. અને જેમ દીકરી પરણીને સાસરે જાય ને પતિની જેટલી સંપત્તિ એની માલિકણ થઈ જાય, એમ આપણે પણ ભગવાનની આ ચૂંદડી ઓઢીએ કે કંઠી પહેરીએ, એની આજ્ઞામાં રહીએ તો અક્ષરધામના અધિકારી થઈ જઈએ. ત્યાર પછી ભગવાન સંબોધન હવે કરે છે. ભ્રાત્ર રામ પ્રતાપેચ્છા રામયોર ધર્મ જન્મનો યાવયોધ્યા પ્રસાદાખ્ય રઘુવીરાભિધૌ સુધૌ. તો હવે આ શિક્ષાપત્રી ઇઝ વન ટાઈપ્સ ઓફ લેટર. શું છે? એક પ્રકારનો કાગળ જ છે. એટલે એમાં પછી કોકને ઉદ્દેશીને તો લખવું જોઈએ ને, કાગળમાં કોકને સંબોધન કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાને હવે સંબોધન કર્યું છે કે શ્રી ધર્મદેવ થકી છે જન્મ જેમનો એવા જે અમારા ભાઈ રામ પ્રતાપજી તથા ઈચ્છારામજી, તેમના પુત્ર જે અયોધ્યા પ્રસાદજી નામે અને રઘુવીર નામે, જેને અમે અમારા દત્તપુત્ર કરીને સર્વે સત્સંગીના આચાર્યપણાને વિશે સ્થાપન કર્યા છે. જો સર્વપ્રથમ સામાન્ય રીતે સંબોધન કોને થાય? ઘરની જે મુખ્ય વડીલ વ્યક્તિ હોય એને સંબોધન કરવામાં આવે. કાગળ લખે તો કે પૂજ્ય મામા અથવા તો કાકા માસા કે પિતા માતા, ત્યાંથી સંબોધનની શરૂઆત સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે. પછી બાળકો લખતા હોય તો એના મિત્રને લખે, પણ એ તો આખી કેને ઉદ્દેશીને લખાય છે એના ઉપર આધાર છે. બધાને ઉદ્દેશીને લખાતો હોય ત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ ટોચની જે વ્યક્તિ હોય એનું નામ પહેલાં લખવું જોઈએ, એને શિષ્ટાચાર કહેવાય. એટલે સર્વપ્રથમ ભગવાને આ સંપ્રદાયના સર્વપ્રથમ નાગરિક કહીએ, સર્વશ્રેષ્ઠ વિભૂતિ કહીએ કે મુખ્ય શિરમોળ વ્યક્તિ કહીએ, એવા બંને આચાર્યોનો ઉદ્દેશ કર્યો છે. જો એમાં પણ જો ભગવાન એમ પણ લખી શકે કે અયોધ્યા પ્રસાદ અને રઘુવીર, પણ ભગવાન કેટલી ઝીણવટ ભરી દ્રષ્ટિ વાપરીને લખે છે. મહારાજે ચોખ્ખું લખ્યું કે ભ્રાતૃ રામ પ્રતાપેચ્છા રામ યોર ધર્મ જન્મનો. ભગવાનની ઓળખ લોકોને મળી જાય કે સહજાનંદ સ્વામીના બે ભાઈ હતા, એક રામ પ્રતાપજી અને ઈચ્છારામ, અને એ બે કોના દીકરા હતા? ધર્મદેવના દીકરા હતા. આ શ્લોકમાં અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને રઘુવીરજીની તો ઓળખાણ આપે જ છે, પણ સાથે સાથે ભગવાન પોતાની ઓળખ પણ આપી દે છે. કારણ કે ઘણા લોકો ભગવાન વિશે ખોટો પ્રચાર કરતા. શું કહેતા ખબર છે? સ્વામિનારાયણ તો મોચી છે ઉત્તર પ્રદેશના, અને આ તો અહીંયા આવીને જમાવટ પાડી દીધી ને બામણ કરીને પૂજાય છે. અને આમે આવા જે ત્યાગી હોય એનું કુળ તો પછી ખબર ન પડે, એટલે લોકોને ઠીક લાગે એમ એના વિશે ચર્ચા ચલાવવી હોય તો ચલાવે. હવે જો મોચીએ લખી હોય તો જલ્દી શિક્ષાપત્રી પાળવામાં બધાની પ્રવૃત્તિ થાય નહીં. બ્રાહ્મણો એમ કહે, કારણ કે એ જમાનામાં તો અધિકાર નહોતા જલ્દી કોઈને લખવાના. હો, રાઇટ્સ બધા બ્રાહ્મણોને જ હતા, એ સિવાય કોઈ લખી જ ન શકે શાસ્ત્રો. એટલે જો લોકો એમ કહે કે આ તો મોચીએ લખેલી, કોઈ શિક્ષાપત્રી વાંચે નહીં તો બીજાના કલ્યાણ ન થાય. એટલે ભગવાન કહે છે
અમારા બે ભાઈ છે, રામ પ્રતાપ અને ઈચ્છારામ, અને એ પણ ધર્મદેવ થકી છે જન્મ જેમનો એવા. અને એ ધર્મદેવ તો જગવિખ્યાત વિભૂતિ હતા એ વખતે પણ. અયોધ્યા, છપૈયા આદિ પ્રાંતમાં, અને ભગવાને તો છે કાશીમાં જઈને સભા જીતેલી એટ ધ એજ ઓફ 10 years. 10 વર્ષના ભગવાન હતા ત્યારે કાશીમાં જઈને સભા જીતી આવેલા. પણ એ વખતે હવે એ ઘનશ્યામ હતા અને અત્યારે સહજાનંદ સ્વામી થઈ ગયા. એટલે ભગવાનને ઓળખવા માટે ભગવાને આ પૂર્વાશ્રમની ઓળખાણ પણ આપી દીધી છે. અને ભગવાન કહે છે જે આચાર્ય છે એ પણ બ્રાહ્મણ કુળના અને અમારા જ બે ભાઈઓના દીકરા છે. કોઈ હાલી મવાલી કે પછી રસ્તે રજડતી વ્યક્તિને પકડી અને સંપ્રદાયના આચાર્ય નથી બનાવ્યા. પવિત્ર ધર્મકુળનું આ બીજ છે, એને અમે આચાર્ય તરીકે સ્થાપ્યા છે. જો એટલે ભગવાન કહે છે આઈ એમ એડ્રેસિંગ ફર્સ્ટ ઓફ આચાર્ય ઓફ અવર સંપ્રદાય. પહેલાં હું અમારા સંપ્રદાયના આચાર્યોને એડ્રેસ કરું છું કે રામ પ્રતાપ અને ઈચ્છારામજીના દીકરાઓ અયોધ્યા પ્રસાદજી અને રઘુવીરજી મહારાજ, જો એના પ્રત્યે અમે મહારાજ કે આ શિક્ષાપત્રી લખીએ છીએ. એમાં પણ બંને ભાઈઓને, એ મોટા ભાઈને 3 દીકરા હતા અને નાના ભાઈને 5 દીકરાઓ હતા. એમાંથી આ બેને અમે દત્તપુત્ર લઈ અને સર્વે સત્સંગીના આચાર્યપણાને વિશે સ્થાપન કર્યા છે. જો તો આચાર્ય છે એ સંપ્રદાયના અગ્રગણ્ય વરિષ્ઠ વ્યક્તિ કહેવાય. એટલે પ્રથમ નિર્દેશ ભગવાને આચાર્યનો કર્યો છે. એમાં પણ અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ નરનાણ દેવ દેશની ગાદીના મોટા હતા. એટલે પહેલાં અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને પછી રઘુવીરજી મહારાજનું નામ. આમ સંપૂર્ણ ભગવાને ક્રમ જાળવ્યો છે. જો તો આ આચાર્યો કોઈ સામાન્ય હસ્તી નહોતી હો. અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજનો એક પ્રસંગ છે. પોતે ઠાકોર જમાડવા બેઠેલા. ઠાકોર જમાડવા બેસે ત્યારે ભગવાનને સંભાળીને જમવાનું ચાલુ કરે અને સ્વાદ કુસ્વાદની કાંઈ ખબર ન પડે હો. દૂધ પાક બનાવેલો એમાં ખાંડને બદલે મીઠું દરબી દીધેલું રસોઈયાએ. સેવકો હશે એને ખાંડને બદલે મીઠું નાખી દીધેલું. અને આચાર્ય મહારાજ તો એમને દૂધ પાક રોજના ક્રમ પ્રમાણે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જમતા એટલો દૂધ પાક જમી ગયા. સેવકો કે મહારાજ રસોઈ કેમ બની છે? તો કે બરોબર ઠાકોરજીના થાળ થયા છે, કાંઈ ખામી નથી. લ્યો પછી જ્યારે સેવકો જમવા બેઠા અને મોઢામાં જે હબડકો ભરે ત્યાં તો દૂધવાટી કરીને મોઢામાંથી બધું બહાર કાઢી નાખ્યું, દૂધ પાક બહાર કાઢી નાખ્યું. બીજા કહે છે એટલે આ પ્રસાદીના દૂધ પાકનું આમ કરો, ત્યારે કે દૂધ પાક નથી, આ તો મીઠા પાક છે. નર્યું મીઠું ખારું દૂધવાર ખારું ઝેર જેવું આ તો છે. ત્યારે સેવકો કહે છે મહારાજ શ્રી તમે જમ્યા અને તમને ખબર ન પડી? ત્યારે કે હું તો ભગવાનને સંભાળીને જમી ગયો, મને તો દૂધ પાક લાગ્યો. જો કેવી સ્થિતિ હશે વિચાર કરો એની. ખારો દૂધ પાક હોય તો એને ખબર ન પડતી. ભગવાનનો પ્રસાદ માનીને ભગવાનના હૃદયમાં ધારીને ભગવાનને જ જમાડે, પોતે જમતા જ નહોતા. એક વખત પૂજા કરવા બેઠેલા અને હવે મેળો તમે જોયો છે ને, પહેલાં આપણું જે આસન છે ને અહીંયા આ ધર્મકુળનો ઉતારો હતો. જૂના મકાન હોય એટલે એમાં તો પછી ચોમાસામાં તો વીંછીને પૈડિયાને એવું આવીને ઘૂસી જાય બધું. કારણ કે એ વખતે તો આ નવો વાસ બાજુમાં બધું જંગલ હતું, ખુલ્લી જમીન ભગવાનને આપેલી અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ. એટલે એક વીછી આવીને ભરાઈ ગયો હોય છે ઓઢવાના પછેડામાં. પછી તો ક્રમ પ્રમાણે પછેડો ઓઢીને પૂજા કરવા બેસી ગયા. પૂજા પાઠ કરીને ધ્યાનમાં બેઠા. તો એકાદ પ્રહર જેટલું ધ્યાન કર્યું, 1.5 કલાક સુધી, અડધો પ્રહર. અને પછી ધ્યાનમાંથી જાગ્યા એટલે વાંસામાં એને બહુ કંઈક પીડા થતી હશે. એટલે સેવકોને કહે છે કે જરાક જુઓ ને વાહામાં કાંઈ થયું છે, ખંજવાળ આવે છે.
સેવકો જોવે ત્યાં તો 5-6 જગ્યાએ ડંખ મારેલા ને લોહીની ટસરો ફૂટેલી. અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજને કહે છે, મહારાજ તમને તો વાંસામાં કંઈક જીવડું કરડી ગયું એવું લાગે છે. એ કે હોય નહીં, જોવો જોઈએ. તપાસ કરી કાંઈ મળે નહીં. પછી પછેડો લઈને ખંખેરો, ત્યાં તો આવડો મોટો વીંછી હતો. વિચાર કરો, વીંછી ડંખ મારે તો કેટલી પીડા થાય. પણ ધ્યાનમાં બેઠા હતા, 6 ડંખ માર્યા તોય મહારાજ શ્રીને ખબર ન પડી કે મને વીંછી કરડે. અને આપણે તો આમ 1 ફૂટ દૂરથી માખી પસાર થાય કે મચ્છર ગુણગુણ કરે તો આંખું ખોલીને નિશાન લઈને ફટાક લઈને એક ઝાપટ મારી દે કે શાંતિથી ધ્યાન કરવા દેતું નથી, માનસી કરવા દેતું નથી. માખી બણબણ કરતી હોય તો એ નો શાંતિ થાય. જો દૂર ક્યાંક ભૂલથી મિલની વિસલ વાગે તો એ માનસીમાં બેઠા બેઠા ગાળો દેવા માંડે. કોઈક અવાજ કરતા હોય, છોકરું જો જીદે ચડ્યું હોય ને રડતું હોય ઘરમાં તો એમ થાય કે માનસી પૂરી થાય એટલે 2 થપ્પડ મારી દો. અને આ અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ ધ્યાનમાં બેઠા છે તો 6 ડંખ વીંછીએ શરીર ઉપર માર્યા તો પણ એમને ખબર પડી નહીં. તો આવા મહાન આપણા આદિ આચાર્ય અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ હતા. વડતાલ મંદિરમાં એક વખત રાત્રિના 12 વાગ્યાનો સુમાર છે. રઘુવીરજી મહારાજ સભા મંડપમાં હાથમાં માળા લઈ અને પ્રદક્ષિણા ફરે. એવા સમયે એક સાધુ મહાત્મા બીમાર હતા. 5 દિવસથી કાંઈ ખાધું નહોતું એમણે. અને અચાનક આજે રાતે એમને ખાવાની રુચિ થઈ. રાતે 12 વાગે ભૂખ લાગી. એટલે એમના જે શિષ્ય સેવા કરતા હતા ને એમને કહ્યું કે કંઈ ખાવાનું હોય તો મને ભૂખ બહુ લાગી છે.